بلٹن کا باقاعدہ آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزادی کے جشن کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ لاہور میں آزادی کا جنون عروج پر پی ایچ اے نے شہر کی عام چوراہوں اور چوراہوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ لبرٹی چوک، مال روڈ اور جیل روڈ نے قومی پرچم کے رنگوں کی چادر اوڑھی۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل پر پہنچ چکی ہیں اور شہر لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ جہاں جہاں سے لاہوری گزرتے ہیں خوبصورت برقی کمکمے، خوبصورت لائٹوں سے جو ہے وہ پورا لاہور جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کینال روڈ ہو یا پھر لبرٹی ہو یا پھر آزادی چوک ہو یا ٹاؤن ہال ہو یا پھر جیل روڈ کا پی ایچ اے جیلانی پارک کا مرکزی گیٹ ہو اور وابڈا ہاؤس ہو یا پھر چیرنگ کراس ہو، پنجاب اسمبلی ہو یا پھر چڑیا گھر ہو، تمام کی تمام عمارتوں کو خوبصورت رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ جو ہمارا سب سے لالی پرچم ہے اس کے رنگ اور ساتھ مکہ معاہدہ میں 3 ممالک سعودی عربیہ اور ترکیہ کے جھنڈوں کے پرچموں کے رنگوں کے ساتھ بلڈنگوں کو خوبصورت جو ہے وہ روشن کیا گیا ہے۔ لاہوری جو ہیں وہ جشن آزادی کو منانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں اور آج سے ہی جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ تمام جو خوبصورت شاہراہیں ہیں جو لاہور کو خوبصورت سجایا گیا ہے ان روڈوں پر نکلتے ہیں اور اس خوبصورتی سے محظوظ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرجوش ہیں کہ جشن آزادی کو پرامن طریقے سے اور بہترین انداز میں نہ صرف منائیں گے بلکہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان ایک متحد قوم ہے اور بھرپور انداز سے اپنے جشن آزادی کو اپنے 79 جو سالگرہ ہے اس کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب میاں مینشن کینٹ میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے شرکت کی، کیک کاٹا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائیے گا۔ میاں مینشن کینٹ میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب سجائی گئی ہے جس میں سیاسی، کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تقریب کے میزبان میاں ناصر، میاں محسن، ملک ابرار اور سبحان منیر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے اس تقریب کے حوالے سے مزید۔ بتائیے گا محسن صاحب، کیا جوش و جذبہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جشن آزادی کی جو تقریبات ہیں وہ منانا شروع ہو چکے ہیں؟ 14 اگست ابھی ایک دن بعد ہے لیکن جو جوش و خروش ہے وہ لوگوں کا دید نہیں ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں، یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہمارا مان ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے۔ اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی کہیں بھی ہے، وہ اوورسیز ہے، وہ ادھر جتنا سیٹلڈ ہے لیکن وہ پاکستانی ہے، تو یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری وہ زمین ہے جس کے لیے ہمارا خون، ہماری جان، ہر چیز حاصل ہے۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں بھائی جان، اسی لیے ہم یہ جوش و جذبہ منا رہے ہیں۔ 14 اگست سے پہلے ہی منا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیلیبریشن ہے وہ 14 اگست جس طرح ہم نے ایک دن ہے کہ 14 اگست ہم مناتے ہیں، تو یہ پورا اگست کا مہینہ سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ ہر جگہ فلیگز ہونے چاہیے، ہر ریسٹورنٹس پہ ہونے چاہیے، ہر روڈ پر ہونے چاہیے۔ جو ہماری پہچان ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ دکھانا ہے اور ہم نے اپنے سبق اپنے بچوں کو دینا ہے۔ پاکستان جان تن من جو ہے وہ پاکستان پہ قربان ہے۔ شہری جو ہیں وہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جو تقریبات ہیں جشن آزادی کی وہ منا رہے ہیں۔ شرکا نے کیک کاٹا ہے جشن آزادی کی مناسبت سے، ایک دوسرے کو کھلایا ہے، مبارکباد دی ہے اور جو پاکستان۔ ٹھیک ہے، شکریہ رومیل الیاس آگاہ کرنے کے لیے۔ انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب۔ ہال روڈ قومی پرچم اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ صدر انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں حاجی نواز پپو، صدر موبائل اسپیئر پارٹس ایسوسی ایشن ڈاکٹر شہزاد، واصف معراج، شیخ جعفر سمیت ہال روڈ تاجران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صدر انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو کا کہنا تھا کہ آج شہیدوں کو سلام کرنے کا دن ہے جن کی بدولت ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اتحاد کرنا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ترکیہ کو، سعودیہ کو، پاکستان کو، جو کہ ہمارے اتحاد ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا میں یہ بتا دیں گے کہ سب سے اوپر پاکستان کا نام ہے۔ اللہ کے فضل سے میں شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تاجران کا کہنا تھا کہ پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اپنے جو قربان شہید ہماری پاک فوج جن کی وجہ سے عام کھلے عام آزادی منا رہے ہیں بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے،
तो हमें पाक फौज को हमेशा याद रखना चाहिए। तकरीब में हाल रोड ताजरान ने 500 पाउंड वजनी केक काटा। कैमरामैन अली नुमान के साथ सईद अहमद सईद, सिटी 42। महकमे सेहत आबादी मालियाती वेंटिलेटर पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में शदीद माली बहरान, अरबों रुपए की अदायगियां रुक गईं, बजट का जनाजा निकल गया। मांगे 10 अरब, मिले सिर्फ 6 अरब, अस्पताल कैसे चलेंगे? मशीनें खरीदने के पैसे भी खत्म। दिसंबर 2025 के बाद एक ढेले की अदायगी ना हो सकी। सैकड़ों मुलाजमीन की कई माह की तनख्वाहें भी तातुल का शिकार हैं। मरीज इलाज के लिए अलग से दरबदर हैं। महकमा सेहत और आबादी माली बहरान संगीन हो गया। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में सफाई आलात और मशीनरी खरीदारी की अदायगियां रुक गयी। गुज़श्ता 8 माह से महकमा सेहत ने अदायगियां ही नहीं की। सैकड़ों मुलाजमिन की कई माह की तनख्वाहें भी तातुल का शिकार हो गयी। गुज़श्ता माली साल में महकमा सेहत के PMU को 9 अरब रुपए दरकार थे। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में PMU को सिर्फ 5 अरब रुपए दिए। सफाई, सिक्योरिटी, मशीनरी खरीदारी पर सिर्फ दिसंबर 2025 तक अदायगियां हो सकी। बकाया जात की अदायगी के लिए रवां साल में 10 अरब दरकार है। बजट में सिर्फ 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। महकमा सेहत ने अदायगियां करने के बजाय PMU का नाम तब्दील करके HSIU रख दिया। HSIU के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स के मुआहदों में 4 माह की तोसी की गई, लेकिन बकाया जात ना दिए गए। पंजाब के 38,000 सरकारी स्कूलों का बजट रोक दिया गया। नए माली साल का 1.5 माह गुजरने के बावजूद स्कूलों का 1 रुपया न मिला। स्कूल सरबराहान बिजली, पानी और दीगर यूटिलिटी बिल्स की अदायगियों के लिए परेशान। डेली वेजेस मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम। उधर महकमा खजाना ने पैफ का 14 अरब मुंतकिल कर दिए। स्कूलों में बिजली, पानी और दीगर बिलों की अदायगियां कैसे होंगी? नए माली साल के 1.5 माह गुजरने के बावजूद 38,000 सरकारी स्कूलों को 1 रुपए का बजट भी नहीं मिल सका। डेली वेजेस मुलाजमीन भी नॉन सैलरी बजट की अदायगी न होने के बाद तनख्वाहों से महरूम है। स्कूल सरबराहान ने सर पकड़ लिए। स्कूल सरबराहान का कहना कि फंड्स फराहम न करने के बावजूद महकमा तालीम ने स्कूल खुलने से कबल सफाई समेत तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। फंड्स के बगैर रंगो रोगन और तामीर और मुरम्मत का काम कैसे करवाएं? स्कूल सरबराहान ने नॉन सैलरी बजट की फौरी फराहमी का मुतालिबा किया। महकमा तालीम का कहना कि महकमा खजाना से फंड जारी होते ही पहली सेमाही की किस्त स्कूलों को जारी कर देंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 14 अरब रुपए जारी किए गए। इस बजट से पैफ के असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाएंगी। फंड्स के अजरा के बाद पैफ के असातिज़ा को रुकू तनख्वाहों की अदायगी जाएगी। पैफ के पार्टनर स्कूलों के असातिज़ा तनख्वाहें न मिलने से परेशानी का शिकार थे। सोलर सार्फिन के कनेक्शंस पर बिलों में तरमीम का आगाज। कंपनी ने हजारों सार्फिन को दोबारा नेट मीटरिंग पर मुंतकिल कर दिया। लेस्को ने सार्फिन के बिलों की तौसीह कर दी। कंपनी ने सार्फिन के साथ बिजली की पैदावार के नेट मीटरिंग पॉलिसी पर मुआहिदे किए। लेस्को में सोलर सार्फिन के कनेक्शंस पर नेट मीटरिंग मुआहिदे के बरक्स जारी बिलों की तरमीम का आगाज कर दिया गया। कंपनी ने नेट बिलिंग में मुंतकिल होने वाले हजारों सार्फिन को दोबारा नेट मीटरिंग पर मुंतकिल कर दिया। दस्तावेजात को मद्देनजर रखते हुए लेस्को ने हजारों सार्फिन के बिलों की तस्दीक कर दी है। कंपनी ने सार्फिन के साथ बिजली की पैदावार के नेट मीटरिंग पॉलिसी पर मुआहिदे किए। ताहम नेट मीटरिंग पर बिलिंग करने के बजाय नेट बिलिंग पॉलिसी राइज कर दी, जिस पर सार्फिन ने तहफ्फुजात का इजहार किया है। लेस्को में 8 फरवरी तक जमा दरखास्तों पर नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट हुए। बिलिंग के लिए कनेक्शन कमीशन होने की तारीख लेकर सार्फिन को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया था। तरमीम के बाद सार्फिन को नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत बिल्स का अजरा किया गया है। पुलिस एहलकार पहले कोर्स करें फिर तरक्की पाएं। साबिक IG के दौर की तरक्कियां फ्रीज करार। ASI, सब इंस्पेक्टर्स को बड़े पैमाने पर तरक्कियां दी गईं। कोर्स मुकम्मल ना किए जाने पर इंस्पेक्टर्स, ASIs की तरक्कियां रोकी गईं। कोर्स मुकम्मल करने तक अगले रैंक में तरक्की नहीं दी जाएगी। पुलिस एहलकार पहले कोर्स करें फिर तरक्की मिलेगी। साबिक IG पंजाब के दौर में दी गई तरक्कियां फ्रीज कर दी गईं। ASI, सब इंस्पेक्टर्स की बड़े पैमाने पर तरक्कियां फ्रीज की गईं। 27 इंस्पेक्टर्स, 350 के करीब ASIs की तरक्कियां फ्रीज की गईं। कोर्स मुकम्मल न किए जाने पर इंस्पेक्टर्स, ASIs की तरक्कियां फ्रीज की गईं। मुतल्लिका अफसरान को एलीट ओरिएंटेशन कोर्स न करने के बावजूद तरक्कियां दी गईं। कोर्स मुकम्मल करने तक एहलकारों अफसरान को अगले रैंक में तरक्की नहीं दी जाएगी। IG पंजाब ने कोर्स के बगैर तरक्कियां पाने वाले अफसरान की छानबीन का हुक्म दिया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के प्रमोशन बोर्ड का इजलास गुज़श्ता 8 माह से ताखिर का शिकार था। स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर की 250 से ज्यादा खाली सीटों पर कागजात मांगे गए। सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जानिब से भिजवाए गए कागजात काबिल कबूल होंगे। DIG एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम रीजन से तरक्की के लिए सब इंस्पेक्टर्स के क्वार्ट तलब कर लिए। कच्चा ऑपरेशन इजाफी फंड्स मांगने का जरिया बन गया। IG का 2 अरब 83 करोड़ मजीद फंड्स का मुतालबा। महकमा खजाना ने बार बार इजाफी फंड्स मांगने पर एतराजात उठा दिए। रवां साल पहले ही 200 अरब रुपए से जायद का बजट दिया जा चुका। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में मजीद 8 अरब 16 करोड़ भी फराहम किए गए।
कच्चा ऑपरेशन के लिए पंजाब पुलिस ने मुस्तकिल इजाफी फंड्स मांगने का जरिया बना लिया। आईजी पंजाब का कच्चा ऑपरेशन के नाम पर 2 अरब 83 करोड़ के मजीद फंड्स का मुतालिबा सामने आ गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस के बार बार इजाफी फंड्स मांगने पर एतराजात उठा दिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मामला हतमी फैसले के लिए सूबाई काबीना को भिजवाने की सिफारिश कर दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एतराज किया कि कच्चा ऑपरेशन के लिए पुलिस को पहले भी अरबों के इजाफी फंड्स जारी किए जा चुके हैं। रवां साल पहले ही 200 अरब रुपए से ज्यादा का बजट दिया जा चुका है। रवां साल टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में मजीद 8 अरब 16 करोड़ भी फराहम किए गए। ट्रैक APCs 12.7 mm गन्स, नाइट विजन डिवाइसेस के लिए 1 अरब 25 करोड़ फराहम किए गए। बख्तरगंज सिक्योरिटी गाड़ियों के लिए 1 अरब 20 करोड़, गाड़ियों और असलहे के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। जून 2025 में 94 क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स की खरीदारी के लिए 20 करोड़ 40 लाख रुपए जारी हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से एतराज किया गया कि साबिका फंड से खरीदे गए सामान और हथियारों की मुकम्मल इन्वेंट्री पेश नहीं की गई। पुलिस साबिका फंड्स के इस्तेमाल, नतायज और मजीद जरूरियात से मुतालिक गैप एनालिसिस भी फराहम न कर सकी। असॉल्ट ड्रोन्स और थर्मल कैमरों के इस्तेमाल देखभाल से मुतालिक तफसीलात भी गायब है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कफायत शुआरी की पॉलिसी के तहत मजीद फंड जारी करने से इनकार कर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मामला हतमी फैसले के लिए सूबाई काबीना को भिजवाने की सिफारिश कर दी। पैरा फोर्स का पुलिस पर इंसार खत्म करने का फैसला, फोर्स मरहलवार अपनी तरबियत याफ्ता एहलकार फील्ड में उतारेगी। पुलिस एहलकार पर इंसार, करप्शन, इख्तियारात की गलत इस्तेमाल अहम चैलेंजेस बन गए। पैरा की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी होगी जहां एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। पैरा फोर्स का पुलिस पर इन्हिसार खत्म करने का फैसला, पुलिस एहलकारों पर इन्हिसार, करप्शन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल अहम चैलेंजेस बन गए। पैरा की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी होगी जहां एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। फोर्स मरहलावार अपने तरबियत याफ्ता एहलकार फील्ड में उतारेगी। सराय के मुताबिक इदारे ने पुलिस पर इन्हिसार, फील्ड लेवल करप्शन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और गुज़श्ता 25 साल से खुसूसी कवानीन के मौसर नफाज में मौजूद खला को अहम इंतजामी चैलेंजेस करार दिया है। पैरा हुकाम ने इन मसाइल से निपटने के लिए पुलिस एहलकारों को बतदरीज पैरा के अपने एहलकारों से तब्दील करने, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स के नफाज का अमल तेज करने और एहलकारों की पेशावराना तरबियत के लिए अपनी ट्रेनिंग एकेडमी कायम करने की तजवीज़ दी है, जबकि पैरा ऑपरेशंस को सिर्फ कानूनी मैंडेट तक महदूद रखने की सिफारिश भी की गई है। रेलवे शोबा मैकेनिकल हुकाम की नाहिली और नाकिस कारकर्दगी, बोगियों की बरवक्त और मौसर मरम्मत और देखभाल में नाकाम। रेलवे हुकाम को ट्रेन सिस्टम में चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना। रेलवे शोबा मैकेनिकल हुकाम बोगियों की बरवक्त और मौसर मुरम्मत और देखभाल में नाकाम हो गए। ट्रेन सिस्टम को चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है। रेलवे सिस्टम में 334 बोगियों की किल्लत है। मुतअद्दिद ट्रेनें शॉर्ट कंपोजिशन के साथ चलाई जाने लगी। रेलवे को ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए 1466 बोगियां दरकार हैं। सिस्टम में इस वक्त 1132 बोगियां ही मौजूद हैं। सिस्टम में चलने वाली 162 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सालाना मेंटेनेंस के बगैर बोगियों को ट्रेन में शामिल करने से हादिसात का रिस्क बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। पंजाब में तालीम के फ़रोग़, सिक्योरिटी, सरमायाकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असास और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब में सैलाब और स्मोक से निपटने के लिए अमरीकी माहिरीन की खदमात हासिल करने पर भी इत्तफाक किया गया। लाहौर में पंजाब US बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के ख़वातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक मंसूबों को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्का PP 150 चाइना स्कीम में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। ख़वातीन को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी करवाई। हेल्थ वर्कर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स भी तकसीम किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान को, पंजाब को आगे लेकर जाना है और हेल्थ सेक्टर को अपने प्रमोट करना है तो JVs करना होंगे, मिल के काम करना होगा। और मिल के काम करने का मकसद ये होता है कि अपने प्राइवेट सेक्टर को, अपने NGO सेक्टर को साथ लेकर आप काम करें। मैं आज दिल की था कि से खुशामदीद कहता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें से चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ से MNA भी इलेक्ट हुई थी, जो हमारे मैरिज स्टॉप्स के सारे वर्कर साथी टीम आई हुई है। ये फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पर और OPD सर्विस पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज इन्होंने मुझे अपना जो फील्ड क्लिनिक है वो भी दिखाया है। इनका फील्ड स्टाफ यहाँ मौजूद है और अपने फील्ड स्टाफ। जश्न आज़ादी की आमद जिंदा दिलाने लाहौर के तारीखी जिलानी पार्क की रौनकें भी बहाल। जेल रोड पर जिलानी पार्क के मरकजी दरवाजे की बहाली मुकम्मल होने के बाद सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जश्न आज़ादी की भरपूर तकरीबात का एहतमाम करवा रही है। PHA को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया गया है।
صوبائی وزیر نے مکہ معاہدے کو بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ حکومت 1,80,000 افراد کو اپنی چھت فراہم کر چکی ہے۔ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر کے اعزاز میں بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور ڈویژن میں جشن آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، جس کے بعد پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی اور جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ بانی ویمن چیمبر آف کامرس ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم، صدر ویمن چیمبر فلاحت عمران، سینئر وائس پریزیڈنٹ فائزہ نبیل اور وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر رحیلہ اختر سمیت ایگزیکٹو ممبران اور دیگر خواتین کاروباری شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم کا کہنا ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آزادی کا دن ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ دن ہوتا ہے، اس لیے کہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزادی کی کیا ویلیو ہے، اور ہم یہ سب سے یہ خوشی یہ منانا چاہتے ہیں سب سے مل کر کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوا اور ہم اس وقت کس سچویشن میں تھے، اور اب جب آزادی ہم ملے ہوئے 79 ایئرز ہو گئے ہیں، تو ہاؤ مینی اسٹیپس وی ہیو کم فارورڈ، اور ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ صدر ویمن چیمبر فلاحت عمران کا کہنا تھا، خواتین کاروباری شعبے میں آگے بڑھ کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہت مبارک ہو، پورے پاکستان کو مبارک ہو ہماری جشن آزادی۔ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم نے آج ویمن چیمبر میں سیلیبریٹ کیا ہوا ہے 14 اگست ڈے، جو کہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ جشن آزادی کی تقریبات کے ساتھ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے سری لنکا کے ہائی کمشنر ایڈمرل فریڈ سینوی رتھنے کے اعزاز میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم اور فلاحت عمران نے سری لنکن ہائی کمشنر کا استقبال کیا، جبکہ انہیں ویمن چیمبر کا دورہ بھی کرایا گیا۔ باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور تعاون کے نئے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ آئی پی پی پنجاب سیکریٹریٹ میں لاہور تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ جشن آزادی کی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نے کی۔ اجلاس میں جنرل سیکریٹری رانا جاوید، سینئر نائب صدر لکی خان، سعید احمد ڈار اور بلال بٹ سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ عرفان جھارا، ماجد نذیر، عدنان الماس اور راجہ اظہر سمیت دیگر رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نے کہا کہ آئی پی پی پنجاب سیکریٹریٹ میں 14 اگست کو صبح 10 بجے جشن آزادی کی تقریب منعقد ہوگی، جس کا آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ کنسٹرکٹیو تھنک نیٹ ورک کی زیر اہتمام ایران امریکہ جنگ کے موضوع پر خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ عسکری، سیاسی، صحافتی، تعلیمی اور سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات ایران امریکہ کی تاریخی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی۔ کنسٹرکٹیو تھنک نیٹ ورک کے زیر اہتمام ایران امریکہ جنگ کے موضوع پر خصوصی سیشن ہوا۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی شریک ہوئے۔ سابق عسکری افسروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئی۔ مقررین نے ماضی کی جنگوں، دفاعی حکمت عملی اور بدلتے ہوئے عالمی حالات پر اظہار خیال کیا۔ ستارہ امتیاز اور ستارہ بسالت ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی نے اپنے عسکری تجربات بیان کیے۔ ایران امریکہ جنگی تاریخ بارے بتایا۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے افغانستان جنگ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تجربات پر گفتگو کی۔ جو ہمیں اہمیت تھی جب افغان جنگ ہو رہی تھی، اس کا اس سے اندازہ لگائیں۔ وہ میری کوئی بڑائی نہیں، کوئی فارن منسٹر کو اوول آفس میں 1 to 1 میٹنگ نہیں ہوتی، میری ہوتی تھی بش سے۔ کیوں؟ ریپرزینٹنگ پاکستان فلائنگ ویری ہائی۔ تقریب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد مقبول، سابق آئی جی پولیس محمد طاہر رائے، چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، سابق انٹیریئر سیکرٹری تسنیم نورانی، جنرل ریٹائرڈ طارق، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شوکت سلطان، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ سمی تور سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین سی ٹی این مسعود علی خان اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا عمران مسعود نے کہا، ایسے سیشنز وقت کی ضرورت ہے۔ نالجیبل اور بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا، بڑی زبردست پریزنٹیشن انہوں نے دی، اور پاکستان کی تاریخ اور ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ جو ہمارا یہ مکہ میں جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ پھر ہمارا اسلام آباد ایکارڈ اور وہاں سے جنیوا جو MOU تھا،
تو یہ اس کے کیا جنگ کے اثرات ہوں گے, کتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا, کتنے پاکستان کو چیلنجز ہیں. یہ بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن تھی. مین مقصد تو یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں, اور آج ہم نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہمارے آرمڈ فورسز جو ہیں وہ کتنے ماشاءاللہ آرگنائزڈ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں اور سکسیسفل ہیں, کہ وہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور جو پریزنٹ حکومت ہے اس نے جو اچیومنٹس کیے ہیں گلوبلی, جو ہمارے امیج کو بڑھایا ہے, اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. دنیا میں ہم بائی سائڈر یا سائڈ پہ تماشائی رہ نہیں سکتے, ہم ایک کی پلیئر ہیں, دنیا نے ہمیں اکنالج کیا ہے, ہم نے اور ویلیو ایڈ کرنی ہے, نئی اپورچونیٹی. ہاں ہمیں اپنی شارٹ کمنگس کا بھی پتہ لگا ہے, اکانومی گرو کرنی ہے, آئل کے ریزرو زیادہ کرنے ہیں, لیکن ہمیں ٹریڈ, ٹیکنالوجی, جو 3 ملکوں کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, وہ ایک ایڈوانٹیج بھی یا اپورچونٹی بھی حاصل ہوئی ہے. تقریب میں ونگ کمانڈر ریٹائرڈ سالم بیگ, فلائنگ آفیسر ریٹائرڈ کیس حسین, سابق سفیر شوکت عمر, میجر جنرل ریٹائرڈ طاہر سجانی, گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سلیم مطلع, معروف کارٹونسٹ جاوید اقبال, شاہد حنیف, ظفر عباس, سائرہ شجاعت اور اظہر حیات سمیت دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی. کیمرامین جمیل کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کی سرگرمیاں پیاف پروگریسو گروپ اور بزنس نیشنل فرنٹ الائنس کی مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین الائنس میاں انجم نثار نے پیاف پروگریسو اور بزنس نیشنل فرنٹ کے باقاعدہ الائنس کا اعلان کیا. پروگریسو بزنس نیشنل فرنٹ الائنس کے چیئرمین میاں انجم نثار، صدر پروگریسو گروپ خالد عثمان، چیئرمین بزنس نیشنل فرنٹ خرم لودھی سمیت محمد علی میاں، باؤ محمد بشیر، محسن بشیر، چودھری ارشد، طاہر منظور چودھری، نصر اللہ مغل، عمران سلیمی، اعجاز تنویر، ملک کلیم اور دیگر کاروباری شخصیات نے شرکت کی. پریس کانفرنس میں چیئرمین پیاف پروگریسو بی این ایف الائنس میاں انجم نثار نے کہا کہ پروگریسو گروپ کے ساتھ گزشتہ الیکشن سے الائنس ہے، جبکہ اس سال بزنس نیشنل فرنٹ کو بھی اس الائنس میں شامل کیا گیا ہے. چیمبر میں بزنس کمیونٹی کی حقوق کی کون بات کرتا رہا ہے اور کون تھے جو خاموش تھے اور کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے جو ہمارا عزم تھا، ہمارا وعدہ تھا کہ وی ول سرو بزنس کمیونٹی، وی آر باؤنڈ ٹو سرو، تو وہ کون نبھاتا رہا یہ بات. صدر پروگریسو گروپ خالد عثمان نے کہا کہ یہ الائنس کسی لالچ یا ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولوں کی سیاست پر قائم ہے. ہمارے خلاف 10-12 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی ہاریں گی. خرم لودھی نے کہا کہ ہم ذاتی فائلیں لے کر نہیں بلکہ کاروباری برادری کے مسائل اور کام لے کر متعلقہ حکام کے پاس جاتے ہیں. یہ جو انتخاب ہے یہ 25,000 ووٹر ہوں گے، قریب 19,500 ایسوسیٹ کلاس میں اور قریب 5,500 ووٹر کارپوریٹ کلاس میں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لاہور چیمبر کی 103 سال کی ہسٹری اور پاکستان میں کسی بھی ٹریڈ باڈی کی کوئی بھی چیمبر، اس کی یہ سب سے بڑی کیمپین ہوگی جس کا آغاز آج الحمدللہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی کا نام لکھیں، ڈیلی بزنس کمیونٹی کے لیے اجتماعی طور پر بول رہے ہیں. ہم اپنی خالی فائلیں لے کے نہ تو ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں نہ کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں. جب بھی ملے ہیں چیمبر کے لوگوں کے مسائل کے لیے ملے ہیں. میاں انجم نثار نے کہا کہ ہم خدمت کی سیاست کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بزنس کمیونٹی کو مایوس نہیں کریں گے. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. منہاج یونیورسٹی میں مائنورٹی ڈے کے حوالے سے سیمینار اہتمام اللہ والے فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا گیا. تقریب میں اقلیتوں کے حقوق، مذہبی آزادی، بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا گیا. سیمینار میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، چیئرمین اللہ والے فاؤنڈیشن شاہد لون، رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد، سکھ رہنما ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بٹالیہ، ڈپٹی سیکرٹری ہیومن رائٹس پنجاب محمد یوسف، ایگزیکٹو سیکرٹری پاکستان پریسبیٹیرین چرچ ڈاکٹر مجید کیبل، ڈائریکٹر انٹرفیت منہاج القرآن سہیل رضا اور ہمارا مقصود قادری نے بھی شرکت کی. وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کا کہنا تھا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں. آج کی یہ تقریب بھی اسی عزم کا اظہار ہے. پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب 1947 میں پاکستان بنا تھا اس وقت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ تمام مذہب کے لوگوں کو ایکولی یہاں پہ اجازت ہوگی اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی. اور اس وقت سے لے کے آج تک تمام، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں،
उन तमाम के राइट्स का ख्याल रखा जाता है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर खुरम शहजाद का कहना था, जिस तरह एक बागीचे में मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं के फूल मिलकर बाग को खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरह हमारे माशरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस माशरे की खूबसूरती हैं। सोसाइटी के अंदर अगर एक सोसाइटी को आप खूबसूरत बुक का और गुलदस्ते के तौर पे पेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मौजूद जितनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको उस खूबसूरत गुलदस्ते के अंदर एक खूबसूरत और हर मुख्तलिफ रंग के फूल की तरफ समोया जाए, तो इस सोसाइटी के अंदर अच्छा सोसाइटल इम्पैक्ट हो सकता है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर पिछले 10 साल से रिलीजियस प्लूरलिज्म के ऊपर, इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर काम कर रही है। चेयरमैन अल्लाह वाले फाउंडेशन शाहिद लून का कहना था, पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, यहाँ बसने वाली तमाम अक़लियतें हमारी अपनी हैं। आज जो ये इवेंट है ये हमने करवाया है सीकर्स इंटरफेथ सोसाइटी जो मिनहाज यूनिवर्सिटी में है उसके साथ मिलकर। इसका मकसद है इंटरफेथ हार्मनी को करना और ये मिनॉरिटी का इंटरनेशनल डे जो है वो आज हम यहाँ मना रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियतों को दरपेश मसाइल, उनके हुकूक और बैनुल मुज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। कैमरामैन राना अज़हर के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। बात करेंगे खेल के मैदान से। न्यू यूनियन क्लब ने डार्क क्लब को 118 रन से शिकस्त देकर सदीक मेमोरियल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मरहले में जगह बना ली। अलीमदार एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड पर न्यू यूनियन क्लब ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। नकीबुल्लाह ने सेंचुरी स्कोर करते हुए 111, मोहम्मद अजीम 67, मोहसिन अली 58 और याया मकबूल ने 29 रन बनाए। अली अकबर ने 2, मूसा इलियास, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद सलमान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जश्न आज़ादी नेशनल चैंपियंस बैडमिंटन फाइट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट के तीसरे और आखिरी रोज़ मेंस और वुमेन्स डबल्स के फाइनल्स खेले गए। खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। कामयाब खिलाड़ियों में कैश इनामात और दीगर तोहफ़े तकसीम किए गए। जश्न आज़ादी के मौके पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। जिम्नेजियम हॉल के बैडमिंटन कोर्ट पर मुकाबलों का जोश और कामयाबी के लिए खिलाड़ियों की भरपूर मेहनत नजर आई। नेशनल चैंपियंस बैडमिंटन फाइट के तीसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। इवेंट के तीसरे रोज मेंस डबल्स और विमेन्स डबल्स के फाइनल खेले गए। विमेन डबल्स के फाइनल में जुबैरा असलम और उमामा उस्मान की जोड़ी ने शानदार खेल पेश किया। फातेह जोड़ी ने इंटरनेशनल प्लेयर अलजा तारिक और साइमा वकास को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर टाइटल नाम कर लिया। बॉयज डबल्स के फाइनल में भी मुकाबला दिलचस्प रहा। राजा जुल्करनैन और राजा हसन की जोड़ी ने बेहतरीन खेल के जरिए कामयाबी हासिल की। फातेह जोड़ी ने हाफिज इरफान और अब्दुल मनान को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। फाइनल्स में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत दिया, चैंपियन बनाऊं। ये पंजाब फाउंडेशन ने टूर्नामेंट, एजुकेशन फाउंडेशन ने टूर्नामेंट करवाया और ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा ऐसा टूर्नामेंट कराएं ताकि जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं वो हमसे फाइट करके पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करें। ऐसा इवेंट कराना चाहिए नेशनल लेवल के अलावा भी, ताकि पंजाब को थोड़ा सा एज मिले और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा खेलें। और अभी जूनियर जितने ज्यादा आए हुए हैं कि वो हमें देख रहे हैं, मिल रहे हैं कि कैसे खेलते हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, होने चाहिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी शाहिद फरीद ने कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद मुकाबलों का इनेकाद करवाया जाएगा। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की हिदायत की रोशनी में और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की हिदायत की रोशनी में हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया है। 14 अगस्त की मुनासबत से हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ वो परफॉर्म करें, हम उनको सपोर्ट करें और वो खेल के मैदानों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी एजुकेशन मुदस्सिर रियाज मलिक और एमडी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन शाहिद फरीद ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी एजुकेशन मुदस्सिर रियाज मलिक और एमडी पेफ शाहिद फरीद ने फातेह खिलाड़ियों के इनामात तकसीम किए। कैमरामैन शेर सदर के साथ राना अजहर, नूर, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रेसलिंग मुकाबलों की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल होगी। मिट्टी पर कुश्ती करने वाले नौजवान पहलवानों ने मैट रेसलिंग में मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब जश्न आज़ादी रेसलिंग मुकाबलों में मिट्टी पर कुश्ती करने वाले पहलवानों ने मैट पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नौजवान पहलवानों ने मैट पर मौका मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इनको तसलसल से मौके मिले तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। मिट्टी से कुश्ती करदा सामने आते हैं, बहुत अच्छी कुश्ती होती है, आया करो जरूर। पहली दफा मैट पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसी मैट पे कुश्ती करूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मुमताज कारोबारी शख्सियत मलक जमान नसीब, कौमी रेसलिंग कोच फरीद अली और सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि मैट रेसलिंग में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। खाड़े कुर्सियां हो रही ने, बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह। ऐसे बच्चे वारा हट के गद्दे आ रहे हैं
सरकारी आगे ट्रेनिंग लेंदे ने अभी पहलवानी करा रहे हैं बच्चे अच्छियां तमीज़ दे रहे हैं जो वेट कैटेगरी में छोटे छोटे बच्चे जीतेंगे उन्हें शेर लाहौर का टाइटल दिया जाएगा, कैश प्राइज है। मैं समझता हूँ कि मैट रेसलिंग वैसे इवेंट जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल्स के जो हमारे दरवाजे हैं मेडल्स के, उनको वो रावसी करते हैं। उनका बहुत शुक्रिया, ये पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब बच्चों को आगे ला रहे हैं फरीद साहब, ये बहुत इनका बहुत शुक्रिया। ये अरशद साहब का शुक्रिया, काले बादी वाले का शुक्रिया, ये पहलवानों को घर को दरवाजे खड़का रहे हैं फरीद साहब। शेर लाहौर दंगल के सेमीफाइनल और फाइनल जुमेरात के रोज करवाए जाएंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। वर्ल्ड यूथ डे के मौके पर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब की ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्ल्ड यूथ डे के मौका पर ई लाइब्रेरी में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के अनवान से पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी यूथ को यही मैसेज है कि वो जो है अपने अंदर का जो एनर्जी और अपने अंदर का जो इंथुजियास्ट और जो उनका पैशन है उसको ख़त्म ना होने दें। कोई भी आप किसी के साथ भी अपनी टाइमलाइन को मैच ना करें कि इसको ये अपॉर्चुनिटीज़ और उसके पास ये चांसेस हैं, मेरे पास नहीं है। आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आप आज के लिए क्या स्टार्ट ले सकते हैं। डिग्री को भी हमें अहमियत देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है ना स्किल सीखनी चाहिए। अब हमारे पास आजकल के होते हैं जो मतलब बेसिक नौजवान है वो ये कर रहे हैं कि सिर्फ डिग्री के साथ साथ स्किल भी ले रहे हैं कि खाली जॉब की उस पर नहीं रहेंगे। एआई चल रहा है, एआई को यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर को एम्पावर करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ से डिसीजन लेके जाना है कि ज़रूर हमने कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए करना है। सेक्रेटरी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान का कहना था कि नौजवानों की सलाहियतों को मुस्बत समत में रूएकार लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ई गेमिंग उसकी डेवलपमेंट के हवाले से यूथ को एम्पावर करेंगे, ट्रेन करेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना जो रोज़गार है वो कमा सके। इसके अलावा स्पोर्ट्स अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स, दिस इज़ अ बिग इकोनॉमी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी, डायरेक्टर एडमन आबिद शौकत, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स मोहम्मद फाहद, डिप्टी डायरेक्टर एडमन अलहमरा सैयद उमैर शाह, डिप्टी डायरेक्टर चौधरी ज़हूर अहमद समेत दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।